हाय डियर स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो च रजे आपां दो चैप्टर्स फिर नाल करांगे। वर्ग अते वर्गमूल, घन अते घनमूल। हाँ जी बेटा, वर्ग की हुंदा है? किसी भी संख्या का वर्ग, जिवें आपां कहिए 3 का वर्ग, इहदा मतलब है 3 की घात 2 मीनस 3 गुणा 3 बराबर 9। उवें 3 का घन की है? 3 की घात 3 मीनस उन्होंने 3 बारी गुणा करनी है। 3 3 9 दिया 27। 4 का वर्ग, 4 की घात 2 चौकम चौकी 16। उवें 4 का घन, 4 की घात 3 बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4 64। हाँ जी बेटा, वैसे तो पता है भी आ शेप वर्ग है जिंदियां चारे भुजावां बराबर होंदियां। तुहानूं ये भी पता है कि वर्ग का खेत्रफल की हुंदा है? भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 2। आ जिथे 2 है ये वर्ग नूं डिनोट करता है। उवें रजे जिहड़ा घन का आयतन है, किनारे की घात 3, आ जिहड़ी घात 3 है वह घन नूं रिप्रजेंट करती है। वर्ग बारे ते घन बारे दस्सण तो बाद हुण मैं तुहानूं शब्द क्लीयर करदी हां बेटे। वर्ग संख्या जां पूर्ण वर्ग अते पूर्ण घन की हुंदे आ? पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग की हुंदे आ? जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ 9, जिंदा आपां एग्जैक्ट वर्गमूल मीनस किसी संख्या नूं जदों आपदे आप नाल गुणा करके जिहड़ा आंसर है वो पूर्ण वर्ग है। 9, 16, 25, 36 ये सारे वर्ग पूर्ण वर्ग है। पूर्ण घन 27, 2 का घन कितना हुंदा है? 8, 4 का 64, ठीक है, 5 का 5 5 25, 5 125। ये पूर्ण वर्ग संख्यावां, ये पूर्ण घन संख्यावां। हाँ जी, वर्ग अते पूर्ण वर्ग कंसैप्ट क्लीयर करन तो बाद हुण आपां दो कंसैप्ट जिहड़े हैगे आ वर्गमूल अते घनमूल ते आ गए। वर्गमूल की है? वर्गमूल का मीनिंग है, जिवें हुण आपां तुहानूं दस्सिआ कि 9 एक पूर्ण वर्ग है, तो 9 किस संख्या का वर्ग है? किंदा वर्ग है? 3 का। इट मीनस 9 का वर्गमूल किंदे बराबर आ गया? 3 दे। 16 का वर्गमूल किहड़ी संख्या नूं अपने आप नाल गुणा करके 16 आउंदा है? 4। सेम इधर है रजे घनमूल। आपां इत्थे कीता सी 27, किंदा घन है? 3 का। तो इट मीनस 27 का घनमूल। बेटा सिंबल ध्यान नाल, वर्गमूल ते कोई बाहर अखर नहीं आंदा, घनमूल ते बाहर 3 पैंदा है। 27 का घनमूल कितना आ गया? 3। 64 का घनमूल कितना आ गया? 4। हाँ जी रजे, वर्गमूल पता करन दियां 3 विधियां। किहड़ी किहड़ी विधि आंदी है? पहला घटाओ विधि, सॉरी अभाज गुणनखंड विधि, वंड विधि तीजे नंबर ते है। अभाज गुणनखंड विधि और तीजे नंबर ते आ गई वंड विधि। घनमूल पता करने दी एक ही विधि है, अभाज गुणनखंड विधि। अभाज गुणनखंड विधि। हाँ जी, आप पहली विधि डिस्कस करांगे हुण, घटाओ विधि। हाँ जी जे सवाल है, मान लो 64 का वर्गमूल पता करो घटाओ विधि नाल। इहदे विच की करना हुंदा रजे, आपां सिर्फ ऑड नंबरस माइनस करने हैं, टांक संख्यावां। पहला मैं 64 दे विचों एक माइनस किया 63, आंसर इत्थे आ गया। फिर 3 माइनस किया 60, जो आंसर आया वो इत्थे 5 घटाया 55। 55 चों हुण कितना घटावांगे? 7। कितना रह गया? 48। 48 चों कितने घटावांगे? 9। कितना रह गया? 39। 39 चों कितने घटाने हैं? 11। 28। 28 चों कितने घटावांगे? 13।
15 15 ਚੋਂ 15 ਘਟਾਏ 0। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 64 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ 2 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ LCM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ LCM ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 'ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1568। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 49, 7 7 49। ਹਾਂਜੀ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਗੁਣਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ, ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ, ਫਿਰ 7। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। ਇਟ ਮੀਨਸ 31 36 ਕਿੰਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਗਿਆ? 56 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਘਣਮੂਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਘਣਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 729 ਇਹਦਾ ਘਣਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹੀ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਘਣਮੂਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ 3 ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵਰਗਮੂਲ ਤੇ ਘਣਮੂਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਵਰਗਮੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ। ਘਣਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। 3 3 9। ਇਟ ਮੀਨਸ 729 ਦਾ ਘਣਮੂਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 9। 9 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 729। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਦੱਸੋ 31 36 ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, 729 ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਘਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਵਿਧੀ ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ 50 176 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਆਵਲਾ ਸਾਈਨ ਪਿਛਲੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਦੋਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 76 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, 01 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। 5 ਸਿੰਗਲ ਹੈ, 2 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। 1 ਦਾ ਵਰਗ 1, 2 ਦਾ ਵਰਗ 4, 3 ਦਾ ਵਰਗ 9, 4 ਦਾ ਵਰਗ 16, 5 ਦਾ ਵਰਗ 25, 6 ਦਾ ਵਰਗ 36, 7 ਦਾ ਵਰਗ 49, 8 ਦਾ ਵਰਗ 64, 9 ਦਾ ਵਰਗ 81। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਣਾ 5। 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? 4। ਕਿੰਦਾ ਵਰਗ? 2 ਦਾ। 2 2
4। ये अपना पहला स्टैप कंप्लीट हो गया। जिवें आपां वंड विधि भाग करते हैं ਉਹ लिखना ਉਹੀ तरीका है। इनके सामने एक लिख लिया। हुण इन्हां दी घटाओ करनी है। 5 4 कढे 1। आपां सिंपल भाग दे विच एक अखर थल्ले उतारते हैं। इहदे विच अपना कोई ग्रुप उतारना हुंदा मीनस 0 1 अपना एक ग्रुप है उन्होंने थल्ले उतार लिया। इत्थे किहड़ा अखर लिखना है? इहदा डबल 2 ते 2 4। इत्थों तक अपना फस्ट स्टैप कंप्लीट हुंदा है। हुण अपना दूजा स्टैप है 4 दे पिछे ते थल्ले एक इहो जिहा अखर लैना है जिंदी गुणा करके 101 तो छोटा बनता है। आपां पहलां 1 नाल गुणा करके देखिए, बनिया 41। फिर आपां 4 दे पिछे भी ते थल्ले भी 2 लैके देखिया। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 कितना बनिया 84। फिर आपां 3 लैके देखिया। 3 3 9 4 3 12 129। ये रकम वड्डी होगी। आपां की लैना 2। इत्थे भी 2 लिखांगे, इत्थे भी 2 लिखांगे और 84 है इहदे थल्ले आ जाऊगा। हुण आपां इहदी घटाओ करांगे 17। ठीक है। इत्थों तक अपना बेटा दूजा स्टैप कंप्लीट हो गया। हुण आपां फिर आपां ग्रुप नीचे लैके आना है। अपना नैक्सट ग्रुप कितना 76। हुण इत्थे की लिखना है? 42 का दुगना नहीं करना। 42 दे विच जो आपां रीसेंट डिजिट ऐड किया उही ऐड करना है। जो इत्थे लगाया 2 लगाया, 42 दे विच 2 ऐड करांगे 44। आ स्टैप बेटा ध्यान नाल। पहले स्टैप दे विच 2 ते 2 4 4 दे पिछे ते थल्ले इहो जिहा अखर लिया जिंदी गुणा करके 101 तो छोटा आया। हुण जो इत्थे लेना है 42 है। 42 दे विच आपां जिहड़ा रीसेंट डिजिट यूज़ किया 2, 42 दे विच 2 ऐड किया 44 44 आ गया। 44 दे हुण पिछे ते नाल पिछे ते थल्ले इहो जिहा अखर लेना है जिंदी गुणा करके 1776 बने जां इस तो छोटा बने। बेटे जदों आपां नूं क्या होवे ना, जदों ये सवाल होवे कि वंड विधि नाल वर्गमूल पता करो, इट मीनस इहदा पूरा पूरा आंसर आएगा। हुण आपां नूं इत्थे एंड ते की चाहीदा है? 6। 6 कित्थों आउंदा है? 4 तो जां 6 तो। इट मीनस जां तां इहदे पिछे 4 लगेगा जां 44 दे पिछे 6 आएगा। लो रजी 4 ते ही आ गया 1776। पिछे भी 4, इत्थे भी 4 क्रॉस। इट मीनस हुण आपां आंसर लिखांगे। बेटा जो आ काम है ना, ये रफ काम तुसीं तुहाड़ियां पेपर जिहड़े बोर्ड दे पेपर आ शीट बहुत वड्डी हुंदी आ। तुसीं साइड ते स्केल यूज़ करदे ही हो। जो हाशिया इत्थे छड्डदे हो ना रफ काम उत्थे करिया करो। कई बच्चे बेटा गुणा जां भाग इत्थे सही करदे आ पर जदों आंसर इत्थे लिखदे आ उहदे च मिसटेक हो जांदी है। तां टीचर है रफ काम तो भी तुहाडा जज कर सकदा है कि तुसीं इत्थे सही लिख कीता सी, इत्थे गलत कर गए हो। हाँ जी, इट मीनस अपने कोले इनका वर्गमूल कितना आ गया 224 आंसर। इहदे नाल बेटे आपां मेन कंसैप्ट जिहड़ा वर्ग ते वर्गमूल दा कंप्लीट कर चुके हाँ। वर्गमूल पता करन दियां 3 विधियां किहड़ी सी? घटाओ विधि, की पता करन दी? वर्गमूल, ते घनमूल पता करन दी एक ही विधि है, किहड़ी सी? अभाज गुणनखंड विधि। हाँ जी, इधरों दूजी विधि अभाज गुणनखंड विधि और तीजी विधि आ गई अपनी वंड विधि। इहदे नाल बेटा मेन कंसैप्ट अपना हो गया। इस तो बाद अगले सवाल हैगे आ भी किहड़ी संख्या नाल गुणा कीती जावे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, किहड़ी संख्या नाल गुणा कीती जावे पूर्ण घन बन जाए। ये सवाल आपां पैरलल दोनों चैप्टर्स दे नाल नाल करांगे। बेटा आपां सवाल लिखिਆ है भी किहड़ी संख्या नाल गुणा कीती जावे 240 ਨੂੰ कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए ते 72 ਨੂੰ किहदे नाल गुणा करिए कि पूर्ण घन बन जाए। इहदे विच रजे आपां की करना हुंदा, इहदे अभाज गुणनखंड बनाउने आ। दोवां दे ग्रुप बनाउने हैं। हाँ जी बेटा किंदा ग्रुप नहीं बन रहा, एक 5 का ग्रुप नहीं बन रहा, एक 3 का ग्रुप नहीं बन रहा। इट मीनस आपां नूं एक 5 एक्सट्रा चाहिए, एक 3 एक्सट्रा चाहिए। दोनों की गुणा कर दो, 5 तीए 15। इहदा मतलब आपां नूं की आंसर आएगा 240 नूं 15 नाल गुणा करन ते पूर्ण घन 15 नाल गुणा करन ते पूर्ण घन
पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक बेटा सेम क्वेश्चन इहदे च है 72 इहदे आपां गुणनखंड बनाने हैं 36 दूना 72 18 दूना 36 9 दूने 18 3 3 9 3 एकम 3 पूर्ण घन है तुहानूं दस्सिया सी पूर्ण घन दे विच तिन्न तिन्नां दे ग्रुप बनाने हैं 2 दा ग्रुप पूरा पूरा बनता है किहड़ा डिजिट घट है 3 घट है कितनी वारी घट है 1 वारी घट है 2 वारी हैगा 1 मैंबर नहीं हैगा इट मीनस 72 नूं 3 नाल गुणा करन ते पूर्ण घन बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है रजे भाग वाला 31 25 भाग की जाए बेटा पूर्ण वर्ग की गल कर रहे हैं तो दोवां दोवां के ग्रुप बनावांगे जिहड़ा मैंबर एक्सट्रा है 5 एक्सट्रा है तो इट मीनस 31 25 नूं 5 नाल भाग करन ते पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सेम क्वेश्चन हेयर बट ये क्वेश्चनस है कई क्वेश्चनस काफ़ी रिपीट होंगे है जिमें हुण आपां शायद पिछला क्वेश्चन भी किया 729 के गुणखंड बनाए सी तुहानूं जदों प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे। पूर्ण घन की गल है तो तिन्ना तिन्ना के ग्रुप बनावांगे किहड़ा मैंबर एक्सट्रा आ गया 3 तो इत्थे आपां लिखांगे कि 87 नूं 3 नाल भाग करन ते पूर्ण घन बन जाएगा। ये तो सी बेटा मोटे मतलब मेन कंसैप्ट इहदे विच हुण एक एक अंक के पॉइंट ऑफ व्यू तो क्वेश्चनस लैने हैं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन नाल संबंधित। कोई भी रकम है बेटा मान लो इकाई का अंक पूछे है कोई भी संख्या है जिमें 72 के वर्ग का इकाई का अंक 72 ना लो कोई वड्डी संख्या लै लो और सेम क्वेश्चन है उनके घन का। चलो मैं इत्थे एक डिजिट चेंज कर रही हूँ राजे उनका एक कारण है हुण बेटा एक अंक का क्वेश्चन है ये तो है नहीं कि आप इन्नी वड्डी संख्या दोबारा फिर इस नाल गुणा करांगे आप की करांगे इहदा इकाई का अंक ही चुकांगे तो उनका की कर देंगे जे वर्ग क्या तो वर्ग का कर देंगे 8 8 64 तो इनका आंसर आ जाऊगा 4 इकाई का अंक 1 हुंदा इस करके लास्ट डिजिट लेना है। हुण इत्थे घन का पुछया तो लास्ट डिजिट का घन कर देंगे 8 का घन करोगे रजे 512 तो अखीरला डिजिट लेना है आप लिखांगे इस दे घन का इकाई का अंक बराबर 2 है। होर की आंदा बेटे सिफरां की गिनती 20 ਜਾਂ 200 ਦੇ वर्ग ਵਿੱਚ सिफरां की गिनती ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ वर्ग करांगे तो सिफरां की गिनती कितनी आऊगी बेटा वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ सिफरां की गिनती डबल हो जाती है जे ਇੱਥੇ 2 सिफर है तो उनका जो वर्ग करांगे तो कितनी आ जू 4 जे आप 200 का घन करांगे तो जी गिनती है वो ट्रिपल हो जूगी इत्थे 2 है तो ट्रिपल मतलब 3 गुणा हो जूगी तो इत्थे 6 आऊगी। इस दे विच रजे एक अंक का होर सवाल आंदा हुंदा है माइनस वाली संख्या का वर्ग जां घन -4 का वर्ग उहदियां ऑप्शनस पईयां हुंदियां जिवें 16 भी होऊगी -16 भी होऊगी। हमेशा याद रखियो बेटे जिहड़ा वर्ग हुंदा है उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आउंदा है क्योंकि माइनस 2 बार आ जाता है पर जदों आपां इहदा घन करांगे घन दे विच माइनस कितनी वारी आ गया 3 वारी तो आंसर नाल माइनस लगता है। माइनस मीनस ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक हुंदा है धनात्मक का घन धनात्मक हुंदा है पर जिहड़ा वर्ग है उनदे विच हमेशा आंसर धनात्मक ही आउंदा है तो इहदा आंसर आऊगा -64।
ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮੰਨ ਲਓ 64 ਹੈ, 64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 64 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ 8, ਤਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਆਜੂ 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਘਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਘਨ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੀਏ ਕਿ ਭੁਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਭੁਜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਜਾ 2D ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਨਾਰਾ 3D ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 3। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਘਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 5 25, 5 125 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਡੈਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਂਕ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸਤ। ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਘਨ ਘਨ ਤੇ ਘਨਮੂਲ 'ਚ ਹੈ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟਾਂਕ, ਔਰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟਾ ਵਰਗ ਔਰ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਘਨਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਘਨ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਇਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ, ਤ੍ਰਿਗੁਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 3 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਲੰਬ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2n, n ਦੀ ਘਾਤ 2 - 1, n ਦੀ ਘਾਤ 2 + 1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਸੰਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। 2n = 8, n = 8/2, 4। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਆ ਗਏ, n ਦਾ ਵਰਗ - 1, 4 ਦਾ ਵਰਗ - 1, 4 ਦਾ ਵਰਗ 16 - 1 15, n ਦਾ ਵਰਗ + 1, 4 ਦਾ ਵਰਗ + 1, 16 + 1 15। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 8। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ 4 ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 15, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 17। ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਗ ਔਰ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 3 5 7, ਬੇਟਾ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ, 1 3 5 7, 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਵਰਗ 16। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਜੂ 8 ਦਾ ਵਰਗ 64। ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੰਸੈਪਟ ਘਨ ਤੇ ਘਨਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਘਨ ਤੇ ਘਨਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ n ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ n+1 ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਮੇਯ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2n, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਡਬਲ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਦਾ ਵਰਗ ਅਤੇ 7 ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 6 ਦਾ ਡਬਲ 6 ਦੂਣੀ 12। 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 9 ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ 10, ਮਤਲਬ 9 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 2 18। ਇਹ ਬੇਟਾ 3 ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਘਨ ਤੇ ਘਨਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਘਨ ਤੇ ਘਨਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਦੇ ਘਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਘਨ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜੋੜਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, 5 ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਆ
25 5 है तो इट मीनस अपने को 5 टांक संख्यावां ही आउणगीਆਂ 25 तो 2 संख्यावां इधर लिख लो 2 इधर लिख लो 25 तो इधर संख्यावां आ गई 23 ਤੇ 21 ਉਵੇਂ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ 27 ਤੇ 29 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ 5 ਦਾ ਘਣ ਹੀ ਬਣੂਗਾ 5 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 125 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 125 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ 8 ਦਾ ਘਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 64 64 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਾਂਕ 64 ਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 63 + 65 ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 8 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 65 67 69 61 59 4 5 6 इधरों एक बता दो 71 और इधरों बता दो एक 57 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया बेटा आंसर। जे जित संख्या है तो ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ 8 8 64 ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ 64 ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਈ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ 5 ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਗ 25 ਆ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਈਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਜੇ 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ 8 ਹੈ ਤਾਂ 8 ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ 3 - 4 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ 1 ਪਲੱਸ ਔਰ ਗੁਣਾ 3 ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 7 × 6 ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ 5 ਚੌਕਾ 20 20 ਤੀਆ 60 ਤੇ 1 61 ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 7 6 42 42 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 42 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 126 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 127 ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਨ ਤੇ ਘਨਮੂਲ ਚੋਂ ਵੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਰੋ 5 ਦਾ ਘਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 125 4 ਦਾ ਘਨ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 ਚੌਕੀ 64 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰ ਦਿਓ 5 4 ਕੱਢੇ 1 12 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 6 ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 61। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 200 ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ 2 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4। 16 87 ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਦਿਓ 7 ਦਾ ਵਰਗ 49 49 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9 ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 49 ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 49 ਕਿੰਦਾ ਵਰਗ ਹੈ 7 ਦਾ ਵਰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 348 ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8 8 64 64 ਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੇਟਾ ਗਿਣਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 64। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ 11 ਦਾ ਵਰਗ ਅਤੇ 12 ਦਾ ਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 11 ਦੂਣਾ 22। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ 23 ਦੇ ਵਰਗ 23 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 529 ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਲਓ 529 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 529 ਕਿੰਦਾ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ 21 ਦਾ ਵਰਗ -20 ਦਾ ਵਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਦੀ 2 - b ਦੀ 2 ਆਪਾਂ ਤਤਸਮਕ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਤਸਮਕ ਕੀਤਾ ਸੀ a + b a - b ਠੀਕ 21 ਦਾ ਵਰਗ -20 ਦਾ ਵਰਗ ਤਾਂ 21 + 20 21 - 20 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 41 × 1 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 41। 21 ਦਾ ਵਰਗ ਰਾਜਾ 21 ਦਾ ਵਰਗ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਆ ਆਨਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਦਾ ਵਰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। -11 ਦਾ ਵਰਗ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ 121 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਤਮਕ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 121 ਹੈ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ
ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਦਾ ਵਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰੋ। 1/2 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/4। ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਕਿ 1/2 ਵੱਡਾ ਕਿ 1/4 ਵੱਡਾ। 1/2 ਵੱਡਾ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਊਗੀ, ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਗਲਤ। 431 ਦਾ ਵਰਗ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ, 431 ਟਾਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਟਾਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। 4012 ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਸਤ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਸਤ ਹੋਊਗਾ, ਸਹੀ। ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, -11 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 121। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 27 ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 27 ਆਉਂਦਾ। 3 3 9, ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16, 5 5 25, ਛਿਕਮ ਛਿਕਮ 36। ਇਟ ਮੀਨਸ 27 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਨ ਤੇ ਘਨ ਮੂਲ ਦਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। 6 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36, 8 ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ 64 ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਆ ਗਈ 1/2, ਪੂਰੇ ਦੀ ਘਾਤ ਆ ਗਈ 3। 1/2 ਘਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਗਮੂਲ। 36 ਤੇ 64 ਆ ਗਿਆ 100, 100 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 10, 10 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਮੀਨਸ 10 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1000। 27 ਦੇ ਘਣ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ, 27 ਦੇ ਘਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਘਣ ਕਰ ਦਿਓ। 7 ਦਾ ਘਣ 749, 7 343 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 3। m ਦਾ ਜੇਕਰ m ਘਣਮੂਲ ਹੋਵੇ n ਦਾ, ਜੇਕਰ m ਘਣਮੂਲ ਹੋਵੇ n ਦਾ ਤਾਂ n ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, n ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ m ਘਣਮੂਲ ਹੋਵੇ n ਦਾ, m ਬਰਾਬਰ ਘਣਮੂਲ ਹੋਵੇ n ਦਾ, m ਬਰਾਬਰ ਘਣਮੂਲ ਹੈ n ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, n ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਘਣਮੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਘਣ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵਰਗ ਮੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਵਰਗ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਗ ਮੂਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਹੈ, m ਘਣਮੂਲ ਹੋਵੇ n ਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ m ਬਰਾਬਰ ਹੈ n ਦਾ ਘਣਮੂਲ। ਇੱਧਰ 1/3 ਆਉਂਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 3। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਪੂਰਨ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਦਾ 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 64 ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 ਚੌਕੀ 64, ਛਿਕਮ ਛਿਕਮ 36 ਛਿਕਾ 216, 1728 ਕਿੰਦਾ ਘਣ ਹੈ ਬੇਟਾ 12 ਦਾ। 243 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 343 ਦਾ ਘਣਮੂਲ 7, 729 ਦਾ 9, 7/9। 4 ਗੁਣਾ 1000 ਦਾ ਘਣਮੂਲ, 1000 ਦਾ ਘਣਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10। 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਬਣ ਗਿਆ 40। 6 ਦਾ ਘਣ -5 ਦਾ ਘਣ, ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ 1 + ਔਰ ਗੁਣਾ 3। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਟਰਨ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ 1 + ਗੁਣਾ 3, 6 ਗੁਣਾ 5 ਬੇਟਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਛਿਕਮ ਛਿਕਮ 36 ਛਿਕਾ 216, 6 ਦਾ ਘਣ 216, 5 ਦਾ ਘਣ 125, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਪੁੱਛਿਆ, 9 ਦਾ ਘਣ ਕਰ ਦਿਓ, 9 ਨਾਲ ਆਇਆ 81, 81 ਨਾਲ ਆਇਆ 729, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 9। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਘਣ ਦਾ ਘਣਫਲ, ਘਣਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਆਇਤਨ, ਵੋਲਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 5 25, 5 125, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਘਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0.8 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ 0.8 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 8 ਦਾ ਘਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 8 8 64, 8 512, 512। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅੱਖਰ, 2 ਅੱਖਰ, 3 ਅੱਖਰ, ਆਪਾਂ 3 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾਉਣਾ। 0.5 1 2
दशमलव तो बाद आप इकट्ठी संख्या नहीं पढ़ते बेटा, इनू सिंगल सिंगल पढ़ांगे 0.5 1 2। नैक्सट है किहड़ा टांक संख्या का घन है। टांक संख्या का घन टांक हुंदा है, इन्हां विचों टांक संख्या चुन लो 343। ऋणात्मक संख्या का घन की हुंदा है, ऋणात्मक आपां दस्सिया सी भी इहदे विच माइनस वाले का घन माइनस हुंदा। नैक्सट बेटा 1 अंक वाली संख्या का घन 2 अंक वाली संख्या नहीं हुंदा। ये गलत है बेटा, क्योंकि आप जो 3 का घन करते हैं तो कितना आउंदा है 27। 1 अंक वाली संख्या का घन 2 अंकों वाली संख्या हुंदा है। हाँ जी बेटा 0.4 का घन 0.4 0.4 0.4 चौकम चौकी 16 चौकी 64। हुण आपां दशमलव छड्डना है, 3 अखर छड्ड के 1 2 0.064 की है ये सही है। हाँ जी 8000 का घनमूल 200 हुंदा है। आपे दिमाग लगाओ बेटा, 3 जीरोआं का जो घनमूल करांगे उहदे पिछे 1 जीरो आनी चाहिए आ, ये गलत है बेटा, क्योंकि 200 के पिछे जे आपां इहदा घन करांगे तो 6 जीरो आनियां चाहिए। इहदा घनमूल कितना आऊगा 8000 का 20। ठीक है। नैक्सट बेटा बस लास्ट क्वेश्चन सी रजिया वाला, तो इहदे नाल ही अपना अज दी ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हुंदे आ। ओके बेटा, थैंक यू।